ओडिशा 365 चैनल आउ एक अध्याय को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची नारायण मिश्र। आज प्रसंग निमंत्रण और कांगाड़ी भोजन। एबे विवाह सीजन चलती आपण अनेक जगार निमंत्रण पाई विवाह व्रत भी अटेंड करुवे। निमंत्रण कला पूर्वर जार उत्सव से माने बस स्थिर करती क्या डाकिवे गोटे लिस्ट तैयारी है। लिस्ट तैयारी सारा पर से बाछंती क्या घर को स्वामी स्त्री दुई जन जाक जी, क्या घर को स्वामी एका जी, क्या घर को स्त्री एकुटिया जी, कौटी की पुओ जाए कह एवं कौटी की टेलीफोन ने कह दिया। यह विभिन्न प्रकार निमंत्रण दिग। स्वामी स्त्री से घर को जी धरतु बापा माने बाबू ससुर घर, बाबू हाकिम घर, जोठू सुना जिनस बा भल उपहार निश्चित मिल सेठी स्वामी स्त्री दुई जन जाक जी, चा फा खाइबे, बस गपसप हे, निमंत्रण करके आसवे। सी भी पाछुटी देवे द्वार पर्यंत। ये बारंबार कहते आप निश्चय आसवे ना, आम निश्चय जीवु। येटा स्वामी स्त्री एकुटिया एकाठी जावा कथा। तापर बस हाकिम को छड़ा अन्य अफसर मान ऑफिस रे कहवा, बंधुबांधव मान कहवा, चिन्हा परिच लोक कहवा, ये सब स्वामी एकुटिया जी। कॉलोनी रे स्त्री एकुटिया जाए कहे, पुओ ता सांग मानू कह, झील ता सांग मानू कह, एवं जो मानू कही नहेला समय गड़ीगला, निमंत्रण पत्र सरीगला बा सरी आसलानी बा जाई हबनी, एवं जोठी उभय डिसीजन नेबे जे ए लोक न आसिले चढ़ब से टेलीफोन करी कह भाई जाई पारुनी, हठात ठीक हो गला, आउ समय नहीं हाथ में, एकुटिया लोक, आपन निश्चय आसवे। आपन निश्चित रुहतु जे आपन जीवा निश्चित जीवा से चाहूना, आपन नगले चलो। ये भाया लोक को टेलीफोन में निमंत्रण करा जाए। निमंत्रण हो गला, आपन निमंत्रण पाईगले, उचित दिन ठीक समय जाए पहुँचले। निमंत्रण पत्र लेखा अच्छी 7:30 खावा पीवा आरंभ हो। आपड़ जदि 7:30 ठीक पहुँची गले मोटे खाया को पाइबे ना। सजड़ा सजड़ी चलती, बंधाबंधी चलती, सबुजाक जिनस थुआई न कहीं ना लोक मानकर प्रकृति जे टिके छाड़ी जीवा। 7:30 कहुई 8:15 को बाहर 8:30 को पहुँचा। तद्वारा आप देखिए 7:30 जो निमंत्रण होती 8:30 रु 9:15 पर्यंत 45 मिनट बा घंटाए भयंकर भिड़ है। आपड़ पहुँचीगले, पहुँचीगला आपण को जी निमंत्रण करते सी बा तांकर भाई बा कई जड़े गेट पाखे ठिया होते, आज्ञा नमस्कार आसतु, आपन को सांगे नहीं जाए कौ पर्यटन जानते जोटी बरकन्या बसी थे आपन को से पर्यटन नहीं जाए। आपड़ से पैकेट देले जो नहीं थे, ये तो विभागार तो सब विभागार हो व्रतघर हो आपन को जे जाकी ये सब बर्तमान व्यावसायिक हो गला। आपड़ बिना पैसा कौटी खावा को जीवे ना, पैकेट देवे, जी देवे से पैसा होटेल देले आप यथेष्ट भल खाई था, किंतु बंधुबांधव संपर्क तो रखा पड़ो, जावाक पड़ो। तेणु पैकेट देला पर्यंत आपन को जे निमंत्रण करेंगे से आपण सांगे थे। आप पैकेट देले बेले बेले फोटो भी आपंकर उठो सहित, बरकन्या सहित, बर पिता सहित। किंतु पैकेट दे सारा आउ आपन तांको खोजिले पाइबे ना। जे निमंत्रण करते से पुणी गेट पाखु चलीजे अन्य लोक को आने को। आपड़ तापर खोजे निजे कौटी खाया पीवा मिले। आपड़ निजे खोजी खोजी जाए पहुँचले, भयंकर भिड़, लंबा लाइन लगी। लाइन एत बड़ जे बंका भी हो लाइन। आपड़ तापर पथरे थाली खंडे ठिया हे, कांगाल जमी ठिया होती सब जो मैंने खाया के पाई ना सेमती आप थाली खंड थे ठिया होते। आपण को बेला आसिले आपड़ जाए थाली देखेबे, भात डाली तरकारी मटन चिकेन माछ जहाँ होते आपन को देवे। गोटे जिनस मन रखिए, मार्क करेंगे जो मैंने दौथे से माने ये कर्ण हरिश्चंद्र इत्यादि जो मरते से दिन से जन्म होती। से चामच सब पड़ो जो चा चामच ठूँ सामान्य बड़ से चामच से देवे 3 थर कि 4 थर देले अध गिनाए हम ना
এইଭଳି ସେମାନେ ଦେଉଥିବେ। ଆପଣ କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ ତରକାରୀ? ଥରେ ଦୁଇ ଥର, ଅତି ଯିଏ ନିର୍ଲଜ ହେଇଥିବ 3 ଥର, ସେ 3 ଥରେ ବି କିଛି ପେଟ ପୁରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଏଥର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଲୋକ ପର୍ସିଆକୁ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କରାହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଧରନ୍ତୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟବାଲାକୁ ତିଆରି କଲା ବାଲାକୁ କୁହାଇଥିବ ଆମେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ତୁମେ 250 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଇଥି ପରିବାର ଡକାହେଇଛି, ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 400-500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଘର ପିଛା ତ ନିହାତି 2 ଜଣ ଆସିବେ, ବେଳେବେଳେ 3 ଜଣ ବି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 200-250 ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ 350, 400, 450 ଲୋକ ଆସିବେ, 500 ନ ଆସନ୍ତୁ 400 ତ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ 250 ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଶେଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିପାରିଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଦତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ପରୀକ୍ଷା ଥିବ 10ଟା ବେଳେ, ଆମକୁ କୁହାଇଥିବ 9:30 ବେଳେ, ଆମେ 9:20-15 ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଥରେ 7:30ରେ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି 7:30କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 7:15 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ସରିବା ଉପରେ ଏବଂ 7:30କୁ କଦାପି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିଲି ଯେଉଁଠିକି ରୋଷେଇ କଲାବାଲା କେହି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଭିତରେ 4-5ଟି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥାଏ, ସେ ବାଛି ବୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଚାଖୁଥାଏ, କେଉଁଠି ଲୁଣ ପକାଉଥାଏ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥାଏ। କେତେକ ଜାଗାରେ ସେ ବାହାରେ ଚାଖିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, କେତେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି ଚାଖି ସାରିକି। ମୁଁ ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବେଳାବେଳେ, ଆଉ ତ ଆସିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଆସିବି ବି ନାହିଁ, ଭାବି ନାହିଁ ବି ଆସିବା କଥା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସେ ନନା ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ସେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବୋଧହୁଏ 2-3 ମାସ ହେଲା ସଫା ହେଇନି, ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ, ନାଲିଆ ତେଲ ଚିକଟା ହେଇଥାଏ। ସେ ଗାମୁଛାଟି ତାର କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାଂସ ଝୋଳ ଭିତରେ। ସେଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ପିଇଗଲାଣି, ଗାମୁଛାଟି ମାଂସ ଝୋଳ ପିଇଗଲାଣି। ସେଟାକୁ ସେଇଠି ସେ ମାଂସ ଝୋଳ ଭିତରେ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା। ତାକୁ କେଉଁଠି ଧୋଇଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କହିପାରିବିନି। ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଦୌଡ଼ା ଧାଉଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ଚପଲର ଚଟିର ଯେଉଁ ଫିତା, ସେଇଟା ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ରେ ମରା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚପଲଟା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଭିତରେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଖସି ଉଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଭିତରେ। ସେ ସେଟାକୁ ତାଦେହରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା, ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଲୋକବାକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଖିଆପିଆ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଜୋର ଖିଆପିଆ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ମୁଁ ତ ଖାଇନଥାଏ, ଖାଇବି ବି ନାହିଁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ସେଦିନ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଯିବିନି, ଗଲେ ବି ଖାଇବି ନାହିଁ। କାରଣ ଖାଇବାର ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ରହୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କେତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, କିଏ ନ ଖାଇଲା, କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଶେଷକୁ ରହିଲା କି ନ ରହିଲା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ, ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବେ ଆସେନି। ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଏବଂ କେତେ ପାଇବି। ସବୁ ଲୋକ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବା ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉନି, ସେ କଥା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ଅତିଥିମାନେ ଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୌତୂହଳବଶତଃ 2-4 ଜଣ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ନା 2ଟି ଆଇଟମ୍ ତ ଅତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଖାସି ମାଂସର ଝୋଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ବାନ୍ତି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି, ଯେଉଁଠି କେମିତି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତାହା ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣ ଖାଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇଟା ଅତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଲୋକ କହିବ କି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଛି କହିବେ, ସେ ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସରିଗଲା, କେମିତି ଖାଇଲେ, ପେଟ ପୁରିଲା କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଇଏ ବି କହିବେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଆସିଲା ପରେ
ଭାବୁଥିଲି ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶେଷକୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହେବେ। ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଖାଇପାରିଲାନି ପେଟ ପୂରାକିରି ଏବଂ କେହି ତାକୁ ଉପହାରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବା କେଉଁଠି ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ମନୁ ମନ ମାଗିକିରି ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଇଲା, ତା ପେଟ ପୁରିଲାନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ଅଧା ଅଧି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ନା ଥାଳି ପୁରଉଥିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ନାଉ ନେଇଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ପୁରେଇଲେ ଭଳି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଟ ପୁରିଲାନି ସେ ନ ଖାଇକିରି ପଳେଇଲା, ସିଏ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଆମେ ବି କରିଛୁ ଆପଣ ବି କରିବେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାବିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଯାହାଠୁ 100 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ 500 ଟଙ୍କା ଉପହାର ନେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଉପାସ ଅଧା ଉପାସରେ ଅଧା ପେଟରେ ଫେରିକି ଯାଉଛି ତାଠୁ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେମାନେ ଆଶା କରିବା ଆମ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।